یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل ہے۔ السلام علیکم۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس میں بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کے صدر شی جن پنگ کی ورلڈ یونیورسٹی سمر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے غیر ملکی سربراہان سے ملاقات۔ چینی صدر اور ان کی اہلیہ کی جانب سے ورلڈ یونیورسٹی سمر گیمز میں شریک مہمانوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ چین کے صدر کی اہلیہ پھنگ لی جوان کی انڈونیشیا کے صدر کی اہلیہ اریانا سے ملاقات۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 27 جولائی کی سپہر چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے 31ویں سمر عالمی یونیورسٹی گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے چنگدو آنے والے انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے موقع پر شی جن پنگ نے اپنے انڈونیشین ہم منصب کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ گزشتہ سال کے 3 مہینوں میں ہم نے ایک دوسرے کے ممالک کا دورہ کیا ہے اور دونوں ممالک نے ہم نصیب معاشرے کی مشترکہ تعمیر کے نئے باب کا آغاز کیا ہے۔ چین رواں سال دونوں ممالک کے جامع اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی تعلقات کے قیام کی 10ویں سالگرہ کے موقع سے استفادہ کرتے ہوئے انڈونیشیا کے ساتھ اعلیٰ معیاری اسٹریٹجک تعاون کو گہرائی تک لانا چاہتا ہے اور چین انڈونیشیا ہم نصیب معاشرے کی مشترکہ تعمیر کو عمل میں لانے کا خواہاں ہے۔ بڑے ترقی پذیر ممالک کے لیے مشترکہ مستقبل، اتحاد و تعاون اور مشترکہ ترقی کے لیے مثال بننا چاہتا ہے اور خطے اور دنیا کے لیے مثبت قوت فراہم کرنے کا خواہاں ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ چین انڈونیشیا کے ساتھ باقاعدگی سے اسٹریٹجک رابطے برقرار رکھنے، گورننس میں تجربے کے تبادلے کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کے درمیان 2+2 ڈائیلاگ میکانزم شروع کرنے کا خواہاں ہے تاکہ اعلیٰ سطح کا اسٹریٹجک باہمی اعتماد قائم کیا جا سکے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ چین آسیان کے ساتھ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو گہرا کرنے اور اس سال آسیان کی صدارت سنبھالنے میں انڈونیشیا کی حمایت کرتا ہے۔ چین G20 اور برکس جیسے کثیر الجہتی میکانزمز میں انڈونیشیا کے ساتھ رابطے اور تعاون کو مضبوط بنانے، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کے نفاذ کو فروغ دینے، علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ جوکو ودودو نے کہا کہ گزشتہ سال بالی میں صدر شی جن پنگ کے دورے کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ انڈونیشیا ون چائنا پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے اور چین کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ انڈونیشیا گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کی فعال طور پر حمایت کرتا ہے۔ ملاقات کے بعد دونوں سربراہان مملکت نے چین کو زرعی مصنوعات کی برآمد، صحت، مشترکہ تحقیق و ترقی، انڈونیشیا کے نئے دارالحکومت اور چین اور انڈونیشیا کے درمیان 2 ممالک اور 2 پارکوں کی تعمیر جیسی متعدد 2 طرفہ تعاون کی دستاویزات پر دستخط کا مشاہدہ کیا۔ 28 جولائی کو صدر شی جن پنگ نے موریتانیا کے صدر غزوانی، برونڈی کے صدر ندائے شیمے، گیانا کے صدر محمد عرفان علی، جارجیا کے وزیر اعظم ایراکلی گریبا شویلی سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ جارجیا کے وزیر اعظم ایراکلی گریبا شویلی سے ملاقات کے موقع پر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور جارجیا کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 31 برسوں میں 2 طرفہ سیاسی باہمی اعتماد مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے ثمرات حاصل ہوئے ہیں۔ شی جن پنگ نے کہا کہ اس دورے کے دوران فریقین چین جارجیا کے اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی تعلقات کے قیام کا اعلان کریں گے۔ گیانا کے صدر محمد عرفان علی سے ملاقات کے موقع پر شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ حالیہ برسوں میں گیانا کی معیشت نے تیزی سے ترقی کی ہے، ملک کی تعمیر میں تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں اور عوام کے معیار زندگی میں مسلسل بہتری آئی ہے، اور گیانا صدر کا دورہ چین گیانا تعلقات کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ موریتانیا کے صدر غزوانی سے ملاقات میں شی جن پنگ نے موریتانیا کے صدر سے کہا کہ صدر بننے کے بعد ان کا یہ پہلا دورہ چین ہے اور انہیں یقین ہے کہ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات کی ترقی کے لیے نئی منصوبہ بندی کی جائے گی۔
28 जुलाई को चीनी सदर शी जिनपिंग और उनकी अहलिया फिंग लीजुआन ने सूबा सिचुआन के शहर चिंगदू में 31वीं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले बैनुल अक़वामी मेहमानों के खैर मकदम के लिए एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। मेहमानों में इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो और उनकी अहलिया एलियाना, मोरितानिया के सदर गजवानी, ब्रॉन्डी के सदर निदाई शेमे, ग्याना के सदर मोहम्मद इरफान अली, जॉर्जिया के वजीर आज़म इराकली ग्रेबाशवेली और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के कायम मकाम सदर लियांज एडर शामिल थे। शी जिनपिंग ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम करते हुए चिंगदू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समर गेम्स को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें बाहम सीखने में बनी नौ इंसान की मुश्तरका अक़दार को बुरूए कार लाना चाहिए। सदर शी ने मजीद कहा कि चिंगदू सकाफती एतबार से तारीखी और चीन की तरक्की में मुहर्रिक क़ुव्वत और खुशहाली के एहसास का हामिल एक शहर है। उन्होंने मेहमानों को इस शहर को देखने की दावत भी दी। 27 जुलाई की सपहर चीनी सदर शी जिनपिंग की अहलिया फिंग लीजुआन ने चिंगदू में इंडोनेशिया के सदर की अहलिया आरियाना जोको विदोदो से मुलाकात की, जो इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो के हमरा चीन के सूबे सिचुआन के शहर चिंगदू में 31वीं समर यूनिवर्सिटी गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए चीन तशरीफ़ लाई हैं। दोनों फरीकों ने इकट्ठे चिंगदू के शानदार सकाफती वरसे की दस्तकारियों की नुमाइश देखी, चाय की परफॉर्मेंस से लुत्फ उठाया और खुशगवार बातचीत की। फिंग लीजुआन ने मोहतरमा आरियाना के साथ कई मुलाकातों के मनाजिर को खुशी से याद करते हुए कहा कि चीन और इंडोनेशिया की सकाफतें मिलती जुलती हैं और उम्मीद है कि दोनों फरीक अपनी दोस्ती को मजीद गहरा करेंगे। उन्होंने आरियाना को चिंगदू की सैर करने और मकामी सकाफती मनाजिर को महसूस करने की दावत दी। आरियाना ने पुरतकल्लुफ़ मेहमान नवाजी पर फिंग लीजुआन का शुक्रिया अदा किया, चीन के गैर मादी सकाफती वरसे की हिफाजत की कामयाबियों की तारीफ़ की और कहा कि चिंगदू के इनके दौरे से चीनी तारीख़ और सकाफत के बारे में उनकी तफ़हीम और मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। 25 से 28 जुलाई तक अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल हुकूमती पैनल बराए मौसमियाती तब्दीली IPCC का 59वां कुल रुकनी इजलास नैरोबी कीनिया में मुनक़्क़िद हुआ। 27 जुलाई को IPCC की जानिब से वोटिंग के बाद चाइनीज़ अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के रुकन और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ मेट्रोलॉजिकल साइंसेस के मुहक्किक चांग शियाओई को IPCC के 7वें तशख़ीसी साइकिल के पहले वर्किंग ग्रुप का शरीक चेयरमैन मुंतखब किया गया, जो चीनी नुमाइंदों का लगातार 5वां इंतखाब है। चांग शियाओई तवील अरसे से मौसमियाती तब्दीली पर इंसानी सरगर्मियों के असरात पर तहकीक के लिए पुरअज़्म और पेश रहे हैं। 2001 से वो IPCC और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO में फ़ाल तौर पर शामिल हैं। इस शोबे में 400 से ज़्यादा मज़ामीन शाया कर चुके हैं। माइक्रोनेशिया की वफाकी रियासतों की हुकूमत की दावत पर 26 जुलाई को चीनी सदर शी जिनपिंग के खुसूसी एलची और वजीर ज़राअत और देही उमूर तांग रिंचियान ने माइक्रोनेशिया के दारुल हुकूमत पालकीर में माइक्रोनेशिया के नए सदर वेजिली सेमिना की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। तांग रिंचियान ने सदर शी जिनपिंग की जानिब से वेस्ली सेमिना को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का पैगाम देते हुए कहा कि 30 साल से ज़ायद अरसे कबल सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से चीन और माइक्रोनेशिया के ताल्लुकात ने बहुत तरक्की की है और लाजवाल बन गए हैं। चीन माइक्रोनेशिया के साथ सियासी बाहमी एतमाद को गहरा करने, मुख्तलिफ शोबों और तमाम सतहों पर बातचीत और तबादलों को वुसअत देने, एक दूसरे के बुनियादी मफादात और बड़ी दिलचस्पी की मजबूती से हिमायत जारी रखने और चीन माइक्रोनेशिया जामे तज़वीराती शराकतदारी के मफहूम को मुसलसल तक़वियत देने के लिए तैयार है। 27 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बुहैरा अस्वद की बंदरगाहों से ज़रई मसनूआत की बरामद से मुताल्लिक़ मुआहिदे की नाकामी पर चाइना मीडिया ग्रुप के रिपोर्टर के सवाल के जवाब में कहा कि ये दर हकीकत सूरत हाल में संगीन इजाफा है जो बैनुल अक़वामी मार्केट में अहम अजनास से मुताल्लिक़ है, जिसके दुनिया बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक पर ज़्यादा शदीद असरात मुरत्तब होंगे। उन्होंने कहा कि हमें अमली होना होगा, हमें वो करने की ज़रूरत है जो मुमकिन है, लिहाजा हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस दोनों से अनाज और खादों को आलमी मार्केट तक रसाई हासिल हो।
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn